یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ پی ٹی آئی یہ ڈیوائیڈڈ ہے، نون ادھر ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ سب فراڈ کے ڈرامے ہیں سب. اس وقت آپ کے صرف اور صرف ان کے درمیان رولنگ ایلیٹ کی لڑائی ہے کہ سی پیک پہ ڈاکہ مارنا ہے یا آئی ایم ایف کو لوٹنا ہے. اور اگر یہ حالات اس طرح تھے تو وہاں بیٹھے رہنے سے گورنمنٹ کے کھابے کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ ریزائن دیتے، اپنے دانتوں کا کاروبار کرتے کراچی میں جا کے. شہباز سپیڈ جن کو کہا جاتا ہے، پہلے انہوں نے آج سے جانے سے 1 مہینہ پہلے انہوں نے آرمی چیف صاحب کی تعریفوں میں جو کلابے ملائے، انہوں نے کہا کہ یہاں ایک پل بھی نہیں بن سکتا ان کی مرضی کے بغیر. یہ خدا را اس پریزیڈنسی کو یا تو لائبریری بنا دیں جو وعدہ کیا تھا انہوں نے، یا کوئی ہاسپٹل بنا دیں اس کو، کہ ہم لوگ گورنیبل نہیں ہیں اس طریقے سے. جس طریقے سے یہ جو آپ جمہوریت اور سیاست اور یہ سارا کچھ، یہ ڈرامہ میرے خیال میں مزید اس کو بند کر دینا چاہیے اور یہ سب فراڈ کی سزائیں دیں، ان کے دماغ ٹھیک ہوں، اور جو لوگ پاکستانی ہیں ان کو اس سسٹم میں لایا جائے. یہ جو فارن ایجنٹ آپ کے ہیں، انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا ہے پاکستان کو. یہ ایک بچی رضوانہ کو ابھی آپ کی جسٹس نہیں ملا تھا، اب سندھ کے اندر دوسرا واقعہ ہو چکا ہے جس بچی کو ریپ کر کے تو دفنا دیا گیا. پیر صاحب ہیں، یہ وہی پیر صاحب ہیں، اسی سسٹم کے ایک حصہ ہیں جس کے ذریعے پہلے ہی کالے بکروں کی قربانیاں ہو رہی ہیں. یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ میں بلکہ کسی سے گائیڈنس لینا چاہتا ہوں کہ کالا جادو اسلام میں جائز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فور کارنرز وِد طارر. میں ہوں شازیہ نیّر، میرے ساتھ ساجد طارر صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے ان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ساجد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو شازیہ، تھینک یو. ساجد صاحب، ہم لوگ ہمیشہ اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، پاکستان کے جو سماجی مسائل ہیں ان کے حوالے سے. آج کے پروگرام میں بھی ہم اسی پہ بات کرنا چاہیں گے کہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ کیا ہے، وہ کس طرف جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جڑاوالا میں بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، صدر عارف الوی صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کی رائے، سب سے پہلے میں آج جو پاکستان کے حالات کے اوپر ایک جان ایلیا کا شعر پڑھنا چاہتا ہوں. مجھے بڑا شعر وہ جی بالکل فٹ ہوتا ہے. ہمارا 76 سال آپ نے کوشش کی ہے، جس جگہ پہنچے ہیں اس گڑھے میں جس میں آپ گرے ہوئے ہیں، 76 سال کی کوششوں کی وجہ سے آپ یہاں پہ پہنچے ہیں، اور مزید ابھی تک آپ کا یہاں سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ان کا شعر کچھ طریقے سے ہے: میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس، میں بھی بہت عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. کہ الوی صاحب کی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. ایک تو یہ بتائیں کہ 24 گھنٹے کے بعد ٹویٹ کیا انہوں نے، اور اگر یہ حالات اس طرح تھے تو وہاں بیٹھے رہنے سے گورنمنٹ کے کھابے کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ ریزائن دیتے، اپنے دانتوں کا کاروبار کرتے کراچی میں جا کے. اور ٹھیک ہے، میرا مقصد ہے اب جاتی دفعہ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کے اندر سویلین سیٹ اپ ہی فیل ہے. پہلے ہمارے جو جن کو کہتے ہیں شہباز سپیڈ جن کو کہا جاتا ہے، پہلے انہوں نے آج سے جانے سے 1 مہینہ پہلے انہوں نے آرمی چیف صاحب کی تعریفوں میں جو کلابے ملائے، انہوں نے کہا کہ یہاں ایک پل بھی نہیں بن سکتا ان کی مرضی کے بغیر، ان کی کوشش کے بغیر. ہر چیز میں انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف صاحب نے یہ خواب دیکھا تھا، اور وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو یہ ہو گیا. گرین ریولوشن بھی وہی لے کر آ رہے ہیں. تو پھر در حقیقت یہ پریزیڈنسی کا ڈرامہ اتنا بڑا رکھنا، ایک بندے کو وہاں پہ رکھنا، اس کی فیملی کو للے ترلے، پھر سرکاری خرچوں پہ حج پہ جا رہے ہیں، ساری فیملیوں کو یہاں انٹرٹین کر رہے ہیں. یہ خدا را اس پریزیڈنسی کو یا تو لائبریری بنا دیں جو وعدہ کیا تھا انہوں نے، یا کوئی ہاسپٹل بنا دیں اس کو. اور یہ سویلین سیٹ اپ جو ہے، یہ جو برٹش نے آپ کو دیا ہے سویلین سیٹ اپ، آپ کا سارا ٹوٹل برٹش ہے. جو الیکٹیبل ہیں وہ بھی سارے برٹشوں کے بچے ہیں، ان کے ایجنٹوں کے. اور جو آپ کے سی ایس ایس اور پی سی ایس والے برٹش ایجنٹ ہیں آپ کے، وہ سارا سیٹ اپ بھی برٹش بنا کر گئے تھے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے اس کے بہانے میں قوم کے اوپر حکومت کس طرح کرنی ہے. یہ سارا سیٹ اپ برٹش ہے. تو یہ الوی صاحب نے یہ در حقیقت یہ انہوں نے یہ ٹویٹ کے ذریعے
انہوں نے اس چیز کا کنفیشن کیا ہے کہ ہم لوگ گورنیبل نہیں ہیں اس طریقے سے, جس طریقے سے یہ جو آپ جمہوریت اور سیاست اور یہ سارا کچھ, یہ ڈرامہ میرے خیال میں مزید اس کو بند کر دینا چاہیے. جب تک سب سے پہلے انہیں اسکولوں میں بھیجیں, سب سے پہلے ان کو سزائیں دیں ان کی کرپشن کی, اور یہ سب فراڈ کی سزائیں دیں, ان کے دماغ ٹھیک ہوں, اور جو لوگ پاکستانی ہیں ان کو اس سسٹم میں لایا جائے. یہ جو فارن ایجنٹ آپ کے ہیں, انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا ہے پاکستان کو. اس وقت جس طریقے سے آپ ڈیوائیڈڈ ہیں, آپ ڈیوائیڈڈ کس طریقے سے ہیں, سیاسی سوچوں پہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہیں آپ. یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ پی ٹی آئی یہ ڈیوائیڈڈ ہے, نون ادھر ہے, پیس پارٹی ہے. یہ سب فراڈ کے ڈرامے ہیں سب. اس وقت آپ کے صرف اور صرف ان کے درمیان رولنگ ایلیٹ کی لڑائی ہے کہ سی پیک پہ ڈاکہ مارنا ہے یا آئی ایم ایف کو لوٹنا ہے. اس کے علاوہ کوئی لڑائی نہیں ہے, بالکل کوئی لڑائی. پہلے جو پیزے بنائے تھے سی پیک پہ, اس کا حساب لیا کسی نے, اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ سارا قوم کو بیوقوف بنایا انہوں نے. دیکھیں اس وقت چینلوں پہ دیکھ لیں شازیہ, کوئی انٹرٹینمنٹ کچھ نہیں ہے, کوئی بچوں کا پروگرام کچھ نہیں ہے, کوئی معلومات کے کوئی ان کی انفارمیشن, جو 25 کروڑ لوگوں کو کسی چیز کی تعلیم دی جائے, جیوگرافی سکھائی جائے, انٹرٹینمنٹ, ان کو ٹورزم سکھایا جائے, کچھ بھی نہیں. جس طرح مرغوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں, دو لوگ اینکر درمیان میں بیٹھ جاتا ہے, جان بوجھ کے وہ لڑائی کراتا ہے اپنی ان کے درمیان, دو لوگوں کے درمیان, اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے, اور ایک کا سپیکر کم کر دیتا ہے, ایک کا والیوم اوپر کر دیتا ہے. تو یہ سارا دن, لیکن اس کے باوجود قوم کی سیاسی تربیت نہیں ہو رہی اس سارے ڈرامے کے بعد, کیونکہ ان سب کا جو ہے لبے لباب جو ہے اگر دیکھا جائے تو فراڈ, دھوکہ, رشوت, سارا یہ کچھ ہو. اب اس کا آپ دیکھ لیں, ابھی ایک بچی رضوانہ کو ابھی آپ کی جسٹس نہیں ملا تھا, اب سندھ کے اندر دوسرا واقعہ ہو چکا ہے جس بچی کو ریپ کر کے تو دفنا دیا گیا. پیر صاحب ہیں, یہ وہی پیر صاحب ہیں, اسی سسٹم کے ایک حصہ ہیں جس کے ذریعے پہلے ہی کالے بکروں کی قربانیاں ہو رہی ہیں. میں کنفرم نہیں کر سکتا, لوگ کہتے ہیں کہ بکرے زندہ جلاتے رہے ہیں, پتہ نہیں یہ کس قسم کا اسلام ہے. میں بلکہ کسی سے گائیڈنس لینا چاہتا ہوں کہ کالا جادو اسلام میں جائز ہے, کہ انسانی ہڈیاں, یہ سارا ڈرامے, یہ جھاڑ پونچھ, یہ سارا کچھ پریڈکٹ کرنا, روک لینا, میرے تو خیال میں یہ جائز نہیں ہے. بلکہ علم نجوم جو ہے اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں, یہ سارا کچھ جائز نہیں ہے اسلام میں. لیکن دیکھیں لوگوں کو کس طریقے سے بیوقوف بنا رہے ہیں, اور اسی قسم کے ایک پیر صاحب جو ہیں نام نہاد, جو میں سمجھتا ہوں سندھ کے اندر, جنہوں نے بچی ریپ کر کے تو اس کو مار کے دفنا دیا. ابھی ایک بچی رضوانہ ابھی تڑپ رہی ہے اسپتالوں میں, اور اب آپ بھول بھی چکے ہیں اس کو. میں نے گارنٹی کر دی تھی کہ اس کو انصاف نہیں ملے گا, اور اس کو نہیں ملے گا بالکل, کیونکہ آپ بھول جائیں گے, آپ علوی صاحب کے چکر میں بزی ہو جائیں گے, آپ پھر امیر المومنین ایک ڈرامہ نیا چھوڑ دیں گے. جس طرح اگلے دن دیکھیں خبریں کس طرح پھیلا رہے ہیں, جو آپ کے یہ لوڈے لپاڑے جو ہیں ان کے ذرا دیکھیں. اگلے دن کسی نے آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر خبر لگائی ہے کہ مریم نواز اور رانا ثناء اللہ اٹک گئے ہیں, اور شیر سلاخوں کے پیچھے تھا, وہ سلاخوں کے پیچھے سے دھاڑا ہے, اور مریم نواز چکرا کے تو گر گئی نیچے. دیکھیں ذرا, سارا دن یہ ڈرامہ چلتا ہے پاکستان. کسی کو کوئی شوق نہیں ہے تعلیم حاصل کی جائے, انگلش پڑھی جائے, میتھ پڑھا جائے, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمارے سودے لندن میں کیوں ہو رہے ہیں, ہماری قسمتوں کے فیصلے دبئی میں کیوں ہو رہے ہیں, کسی کو کوئی فکر نہیں. ڈرامہ کیا ہے, پیر منڈے دیتی جاندے نے, اور ساری لڑکی یہ 25 کروڑ لے رہے ہیں ان پیروں سے. بس میں اس کے بارے میں کیا کہوں, جڑا والا میں جو ہوا ہے خاص کر اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو میری تھوڑی بہت تعلیم ہے اسلام کے بارے میں نے اسلامک لا پڑھا ہے لا سکول میں, اور ساری زندگی آج بھی اسلام کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ساتھ صاحب میرا اگلا کوشچن ویسے جڑا والا کے حساب کے حوالے سے ہی میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ گزشتہ کافی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے واقعات تسلسل سے ہوتے جا رہے ہیں. لاہور میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے, باقی شہروں میں بھی ہو رہے ہیں. مذہبی انتہا پسندی اپنی عروج پر ہے. جو مولوی حضرات جو ہیں
وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. جو وہاں پہ 295C کا جو قانون ہے پاکستان میں، اس کے اوپر اس کا ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت جگہوں پہ ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اپنے مخالفین کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے. حکومت کیوں نہیں کرتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی سخت ایکشن لیا جائے؟ اگر لاہور واقعے کے اوپر اس کے اوپر اگر کوئی سخت ایکشن لیا جاتا تو میرا خیال ہے اس کے بعد دوبارہ کبھی یہ واقعات نہ ہوتے. سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا، جو وہاں پہ زندہ جلا دیا گیا تھا ایک سری لنکن کو، تو اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر حکومت کو بہت سنجیدگی کا، بہت معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ وہ والے لوگ جنہوں نے خود کبھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی ہوتی ہے، وہ قرآن کے اوراق کی بے حرمتی، میں تو کہتی ہوں کہ وہ شاید خود بھی اس چیز میں ملوث ہوتے ہیں. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو روٹیاں ہوتی ہیں وہ قرآن، جو اس قسم کے اخبارات ہیں جن کے اوپر قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں اس کے اندر لپیٹ کی جاتی ہے، اس وقت ہمارے مسلمان کیوں نہیں جاگتے ہیں؟ وہ صرف غیر مسلم کمیونٹی جو ہے، جو اقلیتیں ہیں، ان کے اوپر کیوں ہمارے مسلمانوں کا ایمان جاگتا ہے؟ جب وہ خود اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ حکومت اس کے اوپر سخت ایکشن کیوں نہیں لیتی ہے؟ کوئی ایسے قوانین کیوں نہیں بنتے ہیں کہ اقلیتوں کو بھی اس قسم کا تحفظ فراہم کیا جا سکے؟ پولیس کھڑی ہوئی وہاں پر تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کر رہی ہوتی ہے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے صرف اس کو نوٹس کیا جا رہا ہوتا ہے. اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے پاکستان میں کیا کیا جانا چاہیے؟ شازیہ، اس وقت پولیس میں ASI بھرتی کرنے کے لیے بھی مقابلے کا امتحان ہے. نیب تحصیلدار بھرتی کرنا مقابلے کا امتحان ہوتا ہے، انٹرویو کا پروسیس ہوتا ہے، ریٹن امتحان ہوتا ہے. آپ نے کبھی کسی مولوی، کسی امام مسجد کے لیے بھی امتحان ہوتے دیکھا ہے؟ کچھ شرائط آپ نے دیکھی ہیں کہ امام مسجد بننے کے لیے یہ شرائط ہونی چاہیے، اس کی تعلیم یہ ہونی چاہیے؟ کبھی دیکھا آپ؟ کوئی سنا ہے آپ نے کہ امام مسجد بننے کے لیے یہ اس طرح کا امتحان گورنمنٹ لے اور دیکھے ان کی صلاحیت کیا ہے؟ جنہوں نے جن لوگوں کو سڑکوں پہ لے آتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ یہ کاروبار ہے، اور اس کاروبار، اس کے اتنے میں سمجھتا ہوں خطرناک رزلٹ ہے. پاکستان میں جتنے اس وقت مدرسے ہیں، کسی نے کوشش کی ہے کبھی ان کو ریگولیٹ کیا جائے، دیکھا جائے کہ وہاں پہ کس قسم کی تعلیم دے رہے؟ ماضی کے اندر میں جو کہتا ہوں کہ کہتے تھے کہ یہ جی دیکھیں یہ فلاں یہ تو بہت اچھا پڑھتا ہے، اس کو تو CSS کر لینا چاہیے. یہ دیکھیں جی بھاگتا بڑا اچھا ہے، یہ فوج میں چلا جائے. یہ کہتے ہیں جو نابینا ہے اس کو آپ کہتے ہیں اس کو امام مسجد بنا دو، اس کو حافظ قرآن کر کے یہ مسجد بیٹھ. یہ جو عقل سے اندھا ہے اس کو لے جا کے مولوی بنا کے آگے بٹھا دیں تاکہ لوگوں کے ساتھ یہ جڑا مالا والا واقعہ کرتا رہے. کبھی آپ نے دیکھا؟ مجھے کسی نے کہا تھا، ایک ایسے انسان نے مجھے ایک دفعہ مسجد میں کہا تھا یہاں امریکہ کے اندر، اس کے پاس ماسٹرز ان تھیالوجی تھا کسی آئی وی لیگ اسکول سے، میرا عزیز تھا. اس نے کہا یار کوشش کیا کرو یہاں کم آیا کرو مسجد میں، نماز گھر میں پڑھ لیا کرو. میں نے کہا انکل ایج میں زیادہ، میں نے کہا کیوں انکل، یہ کیا آپ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو بندہ یہاں پہ مسجد میں کھڑے ہو کے واز کر رہا ہے بڑے بڑے، اس کا اسلام کے بارے میں نالج تم سے کم ہے. یہ ہائی سکول بھی نہیں ہے اس کی ایجوکیشن. اس کو ایک سطحی قسم کی ایجوکیشن دی گئی ہے جھگڑے کرانے کے لیے. سطحی قسم کی ایجوکیشن میں بتاتا ہوں کیا ہے. ان کو اسلام کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا، ان کو بتایا جاتا ہے تم دیوبندی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم وہابی ہو، تم شیعہ ہو، اور تم نے ساری زندگی ایک دوسرے کو کافر کہتے رہنا ہے. تم نے ساری زندگی ایک دوسرے، یہ جو لوگ تمہارے ساتھ بیٹھیں گے ان کے اندر نفرتیں پھیلاتے رہنا ہے. دیکھیں سیاسی تقاریر ہو رہی ہیں جمعے کے خطبے میں، سیاسی تقاریر. پھر سب سے پہلے دیکھیں آپ کس طریقے سے اس سے ڈینائی کریں گے. یہ واقعات ہوتے رہیں گے، وہ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. ایک آکسفورڈ گریجویٹ بندہ تھا جس نے 27 سال کہتا ہے میں نے جی نئے پاکستان کے خواب دیکھے، نیا پاکستان بناؤں. میرے پاس 200 بندوں کی ٹیم ہے جو پاکستان کی تقدیر بدل کے رکھ دے گی. لیکن جب وہ پہنچا اقتدار کے دروازوں کے سامنے پہنچا، اس کو انٹیلیجنس والوں نے بتایا، رپورٹوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ مولانا رضوی ہے، اس کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، اس پہ ڈاکہ ڈالو. اس نے چپکے سے وہ نیا پاکستان کا جو خواب تھا جس کے پیچھے قوم لگائی تھی، بچوں کو جو خواب دکھائے تھے، میں بھی اس میں شامل تھا، اس آئیڈیا کو فوراً اس نے ابینڈن کر کے ریاست مدینہ پکڑ دی. پھر کس خاص طریقے سے اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین،
अमर बिन मारूफ, उसने अपने जलसों का नाम देना शुरू कर दिया अमर बिन मारूफ। फिर उसने जलसों में कहना शुरू कर दिया कि हज और उम्रे पे जाने का क्या फायदा, यहां बैठ के आप ये मेरे जलसों में आया करें, ये मेरी कैंपेन में काम करें, ये भी सवाब है। ये कारोबार है, ये कारोबार है शाजिया, ये कारोबार है, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है जिसका नाम ही सलामती है। सारा दिन अस्सलाम वालेकुम कहते लेकिन हैं साजिद साहब, अगर ये कारोबार भी है तो नहीं इस कारोबार की वजह से देखें अकलियतों की जिंदगियां अजीरन होती जा रही हैं, वो गैर महफूज समझने लग गए हैं, पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। शाजिया इमेज तो पहले, इमेज खराब तब होता है अगर इमेज हो, तो इमेज आपका खराब तब हो अगर आपने इमेज 76 साल बनाया हो। आप दुनिया में मशहूर हैं दहशतगर्दी बेचने के लिए, फ्रॉड के लिए मशहूर है आप अपना ग्रीन पासपोर्ट आपके पास है ना, लेके किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी रिप्यूट क्या है, तो आप यहां अमेरिका में घूम रही हैं शाजिया, किसी बार अमेरिकन से किसी से पूछना कि व्हाट पाकिस्तान इज फेमस फॉर, पाकिस्तान की शोहरत का क्या है, बार क्या शोहरत, 76 साल आपने मेहनत की है, आप क्या हैं, आप 76 साल के कर्जे हैं, डाके हैं, फ्रॉड हैं, आप क्या हैं, आप दहशतगर्दी आपने अफगानिस्तान बेचा, क्या है आप, बांग्लादेश जहां से पाकिस्तान की मूवमेंट शुरू हुई थी, आपने 1960s में, लेट 40s 50s में आपने उनसे कहना शुरू कर दिया था कि हमारी जान छोड़ो, तुम हम पे बर्डन हो। आज वो कहां है, आप कहां है? तो शाजियत ये बात नहीं, जरा हकीकत। और मजे सबसे बड़ी बात जो बताता हूं, ये उसी मुल्क के अंदर हो रहा है जिसको आपने कहा था कि ये इस्लाम का किला बनाया है। आज भी नारा लगता है पाकिस्तान का मतलब क्या है। और मैं जो बात कर रहा था कि सारा दिन आप एक दूसरे को सलामती की दुआएं देते हैं, अस्सलाम वालेकुम, सारा दिन। पाकिस्तान के अंदर यही होता है ना, सलाम करते हैं। और सलाम करने का मतलब क्या है, किसी को पूछे ना उर्दू से अस्सलाम वालेकुम का मतलब क्या है, क्या आप उस सलाम को जस्टिफाई कर रहे हैं? आप सारा दिन होता है ये। तो फिर उसी के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और मैं जड़ावाला का वाकया ना पहला है ना आखिरी है। ये लूटमार चलती रहेगी, ये कारोबार चलता रहेगा, क्योंकि कारोबार ही बहुत अच्छा है। उसकी वजह ये है, मुझे आज से 36 साल पहले किसी ने कहा था, उसने कहा यार तू अमेरिका गलत जगह पे आया। मैंने कहा क्यों? उसने कहा यार यहाँ पे तो काम करना पड़ता है, यहाँ तो पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है और बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा पाकिस्तान एक ऐसी जगह है, किसी सड़क के ऊपर एक नलका लगा दो और साथ साइन लगा दो कि इसके नहाने से खारिश खत्म हो जाती है, आप इसी से मिलियनर हो जाओगे। और बिल्कुल उसी तरह है। मैं पाकिस्तान से आया हूं, मैंने कई मस्जिदें देखी हैं पिछले 36 साल से कंस्ट्रक्शन में, साइन लगा है, 2-3 मौलवी बैठे हैं, लाउड स्पीकर लगा के सारा दिन, साथ कुछ ईंटें पड़ी हैं, कुछ रेत पड़ी है, कुछ इस तरह की चीजें रख के बैठे हैं मस्जिद ज़ेरे तमीर। कहते हैं यहां 5 ईंटें लगाओ, जन्नत में 10 ईंटें लगेंगी। मुसलसल ये सारा दिन ये करते हैं। लेकिन उसमें ये मैं बताना ये चाहता हूं शायद, चले वो तो एक अलग बात है, हमारे अपने ही कसूर हैं। हमें इस्लाम पढ़ने से किसी ने रोका तो नहीं ना, हमारे अपनी हम रिचुअल पे ज्यादा जोर है, इस्लाम की फिलॉसफी के ऊपर तवज्जो नहीं है। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि सारा दिन इस्लाम एक दूसरे को सलामती की दुआएं देना और फिर वहीं एक दूसरे के गले काटना और वहीं मस्जिद में जाना और मस्जिदों में जूते चोरी होना, वहीं एक गिलास के साथ जंजीरें बंधी हैं और इस बात को समझ ही नहीं सके कि मस्जिद खुदा का घर है, वहां जहां इतनी इबादत होती है वहां भी जूते आपके सेफ नहीं है। किसी को नमाज, ज्यादातर लोगों को नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती। आप कभी सोचें कि आपके 4 खलीफा शहीद हुए थे मस्जिदों के अंदर, तो क्या वजह थी, उसकी वजूहात भी समझने की जरूरत है। लेकिन यह कि बात यह है शाजिया, हमें इस्लाम समझने की कोशिश करनी होगी। अगर हमने आगे, मैं जिस तरह कहता हूं, आप पाकिस्तानी नहीं बने पहले, ना आपने पाकिस्तान बनाया है, बिल्कुल उसी टोकन के साथ ना आपने इस्लाम को समझने की कोशिश की है। इस्लाम के मुताबिक अगर आपको, जब आप हालते जंग में भी किसी की इबादत गाह को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप सरसब्ज दरख्त नहीं काट सकते, आप हालते जंग के अंदर किसी बुजुर्ग बच्चे और औरत को नहीं हाथ लगा सकते। हालते जंग में आपने 6 चर्चेज जला के राख कर दिए। और सबसे बड़ी बात है, जला दिए। मेरे वाकयात देख सुने हैं शाजिया, वाकयात सुने हैं, लोगों ने जो क्रिश्चियन है उन्होंने बच्चों को लेकर फसलों में रातें गुजारी हैं, जाके छुप कर गुजारी हैं रातें। 1947 के वाकयात आपके सामने हुए। आप उनकी बद्दुआएं क्यों ले रहे हैं?
आप बच पाएंगे जो आप कर रहे हैं? खुदा की लाठी बे आवाज है, आप बच पाएंगे इनसे, इन बद्दुआओं से? कभी 1 मिनट के लिए सोचें, किसी क्रिश्चियन जिनके साथ ये हुआ है, उनके जूतों में पांव डालें आज के दौर में, क्या सोच रहे हैं वो? मैंने औरतें मर्द क्रिश्चियन देख, सबसे पहले तो मुझे पता नफरत है उनके लिए बहुत ज्यादा, मैं वहीं से आया हूं। फिर उन लोगों ने, कईयों ने चीख चीख के रो रो के कहा है कि हमने सारी सारी जिंदगी की मेहनतें की थी और इन्होंने कुछ घंटों में जला के राख कर दिया है, कुछ बिल्कुल। लेकिन ये कि चले, फिर ये ना पहली दफा है ना आखिरी दफा है। और साजिद साहब, इसके तमाम ऐलानात मसाजिद से किए गए हैं, मौलवी हजरात ने किए हैं, वो कोई पूछ रहे हमला करने के लिए उकसाया गया है। और उसमें ये सारा वो, बल्कि मैं इसके बारे में भी, बल्कि इलामा इकबाल के कुछ शेर अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं इसी के जी मैं बताना जी चाहूंगा कि इलामा इकबाल 1930s में बेचारे फौत भी हो गए थे। उनकी सोच क्या थी, उन्हें भी नजर आ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर, इस सब कॉन्टिनेंट, उसमें तो पाकिस्तान था नहीं, सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे मुसलमानों की हालत क्या है। मेरा ख्याल उस वक्त भी ये सारा कुछ हो रहा था। उनके कुछ इशार हैं, वो ये है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। यही नाउमीदी उनके निशार में भी नजर आ रही है कि मेरा मकसद है कि उनको भी नजर, उनको पता था इन सजदों से सदियां गुजर गई हैं, क्योंकि सजदों के अंदर असर नहीं है। मैंने आपको शायद बताया था शाजिया कि मैं हर साल, हर दूसरे साल उम्रे पे जाता हूं, और जो मेरा मंजर होता है दोनों हरमैन में, मदीना और मक्का में, कि सबसे ज्यादा इबादत गुजार पाकिस्तानी वहां पे इबादत करने के लिए। लेकिन खुदा ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, ना आपकी दुआएं सुन रहा है, ना बद दुआएं सुन रहा है। क्यों? वजह क्या है? ये सोच कोई भी नहीं सोच रहा। 25 करोड़ लोगों में से कोई भी नहीं सोच रहा। हम लोगों को तो खैर रिजेक्ट करके, धक्के मार के, ठुड्डे मार के निकाल दिया गया वहां से, तालीम और डिग्रियों के साथ ही हम भागकर हमने पनाह ली है, हम पनाह गुज़ीर हैं अमेरिका में। मैं तो अपने आप को पॉलिटिकल रिफ्यूजी समझता हूं। उस सिस्टम ने मुझे रिजेक्ट किया है, उस सिस्टम ने, वो ब्रिटिश सिस्टम है जिसने रिजेक्ट किया है, और मैं यहाँ पे पनाह गुज़ीर हूं अमेरिका के अंदर। गॉड ब्लेस अमेरिका जिसने मुझे संभाला है, मुझे इतना कुछ दिया है उसने। वरना 25 करोड़ लोग वहां पर कैदी बन के फिर रहे बेचारे, ना इलेक्शन आज तक फेर हुए हैं, ना होने हैं आगे। बस एक ऐसा सिस्टम है चला, वो भी पाकिस्तानी कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, डोमिसाइल, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड उनके पास, सबके पास पाकिस्तानी, लेकिन दिल पाकिस्तानी नहीं है। बच्चे बाहर बैठे हैं यार, यहाँ पे मकानों पे निशानियां लगा गए हैं, यहाँ पढ़ने के बहाने आए हैं, ये जिस तरह आए हैं, तो यहाँ मकानों पे निशानियां लगा जाते हैं, जाके फिर जुल्म करते हैं, 25 करोड़ लोगों से बद्दुआएं लेते हैं। फिर किस तरह बचेगा पाकिस्तान इतनी बद्दुआओं के होते हुए? साजिद साहब, पीटीआई रहनुमा जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं एम्बेसडर्स के साथ, ताल्लुकात बहाल किए जा रहे हैं, बातचीत की जा रही है, कुछ रिलीफ की बातें भी हो रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी दुख ही है। उसकी वजह ये है कि इन्हीं एम्बेसडर, उनमें से एक अमेरिकन एम्बेसडर भी शामिल थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसमें जो पीटीआई के लीडरान हैं, इंक्लूडिंग उनके वाइस चेयर और सारे, इन्होंने एक ब्रेकफास्ट के ऊपर जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने की थी, वहां इन्होंने मुलाकात की है, जिसमें अमेरिकन एम्बेसडर भी मौजूद था, स्वीडिश एम्बेसडर मौजूद था, यूरोपियन यूनियन का एम्बेसडर मौजूद थी, इंडोनेशिया का एम्बेसडर मौजूद था, ऑस्ट्रेलिया का हाई कमिश्नर था, और अमेरिकन एम्बेसडर भी वही था जिनके खिलाफ आपने 55 जलसे किए, साइफर लहरा लहरा के कि ये देखो मेरे खिलाफ साजिश क्या हो रही है। जी, आप खुद अंदाजा लगा लें कि आज उनसे मिन्नतें हो रही हैं कि हमारे अमीरुल मोमिनीन की रिहाई के लिए हमारी मदद की जाए, हमें वापस इस्लामाबाद लाया जाए। उनके साथ सौदेबाजी हो रही है फिर कि हम सी पैक को रोक देंगे। हमने पहले भी तुम्हें 3.5 साल सी पैक रोका था, हमने सारा कुछ प्लेट में रख के आपको दिया था, हम अब फिर दोबारा प्लेट में रख के सारा कुछ देंगे आपको, खुदा रहा आप हमारी मदद करें। देखें, किस्मतों के सौदे, मैंने पहले कहा था कि किस्मतों के सौदे पहले लंदन में होते हैं, दुबई में होते हैं, या फिर एम्बेसडरों के दरमियान में बैठ के वादे किए जाते हैं कि हमें मौका दिया जाए, हजूर हम आपकी वो खिदमत करेंगे
کہ आपको पिछली खिदमतें सारी भूल जाएंगी। मैं अब इस पे क्या कहूं इसको। फिर एक नारा लगाते हैं, हम गुलाम हैं क्या, हम गुलाम हैं, हमें तुम वहां से ये साइफर भेजा है, मेरी साजिश की है। और यही अमीरुल मोमिनीन ने कहा था कि मेरे पीटीआई के एमएनएस जो है इनको अमेरिकन एम्बेसडर बुला के, अमेरिकन एम्बेसी ने बुला के पैसे दिए अदम एतमाद के लिए। मुझे वो फिक्र याद है। आज उन्हीं के कदमों पे लेट कर वादे किए जा रहे हैं कि हमें अमीरुल मोमिनीन को दोबारा लाएं, हम पाकिस्तान सारा आपको दे देंगे, जो पीछे कुछ 4 गलियां बची थी वो भी दे देंगे, जो 4 मोहल्ले बचे थे। चले देख रहे हैं, वो खबर चली है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा हूं, ये खबर है, जियो ने रिपोर्ट की थी। 25 करोड़ लोगों ने ये खबर देखी है, जो अकल से अंधे और कानों से बहरे हो चुके हैं, वो देख रहे हैं कि हमारी किस्मतों के सौदे करने वाले, जिन्होंने 55 जलसे, जहां पे वो डीजे बट बुला के नारे चले थे, जहां पे बच्चियां नाची थी, उन्हीं लीडरान ने जाके, जिन्होंने तकरीरें की थी, उन्हीं 55 साइफर के खिलाफ जलसों में आज जाके अमेरिकन एम्बेसडर और ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर के पांव में पड़े हैं। देख रहे हैं 25 करोड़ लोग जिनकी किस्मतों के फैसले हो रहे हैं आज हाई कमिश्नर के ब्रेकफास्ट के ऊपर। तो देखें, कसूर किसी का नहीं है, कसूर 25 करोड़ लोगों का है, जो ज़हनी तौर पर गुलाम पैदा हुए हैं, गुलाम ही मरेंगे। और 76 साल से ये हो रहा है, आजाद आप नहीं हुए, बिल्कुल ना आजाद होने के चांस नजर आ रहे हैं। और ये जो आपने टट्टू किस्म के लीडरान है, इनको क्या पता आजादी क्या है। ये जिनके पीछे आप फिर रहे हैं आजकल, ये सारे ब्रिटिश हैं, इन सब की नजरें टोरंटो घरों पे हैं, इनके सब के बच्चे बाहर हैं, जो आप समझ रहे हैं कि हमें आजाद कराएंगे, हकीकी आजादी देंगे हमें। ये जरा देखें तो सही, इसकी कैबिनेट के अंदर कितने ब्रिटिश और अमेरिकन थे, देखा आपने कभी? ये जिस बंदे के पीछे आप लगे थे, जिसकी बुनियाद ही अमेरिका और इंग्लैंड से शुरू हुई थी, ये शौकत खानम के लिए जलसे करने आता था, यहां से सारा पैसा यहां से जाता है इसका। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे अगले दिन किसी ने बताया है कि इनको जेल के अंदर किताबें, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे फलां किताबें भेजी जाए अटक जेल के अंदर। मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तानी लोगों को पता चले कि वो किस किस्म की किताबें पढ़ रहे हैं, उनके मुसन्नफ कौन है, उससे माइंड सेट पता चलता है कि ये बंदा, इसका माइंड सेट क्या है, ये क्या पढ़ रहा है, इसका इंटरेस्ट क्या है। आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये कि पता है, आपको सब पता है, आपको आप नो नहीं है, आप रोटियां नाक में नहीं डाल रहे, आपके हर एक के हाथ के अंदर आईफोन है, स्मार्टफोन है। हर जो खैरात मांगने वाला है उसकी जेब के अंदर भी स्मार्टफोन मौजूद है। सारा दिन वो ड्रामे देखता है, सारा दिन खबरें पढ़ता है, लेकिन दुख वाली बात है, अपनी किस्मतों के फैसले खुद नहीं कर पाता, ना करना चाहता है। गुलाम पैदा हुआ है, गुलाम ही मरेगा। साजिद साहब, पाकिस्तान में तो हम देख ही रहे हैं कि नौजवान नस्ल को सियासत का ईंधन बनाया जा रहा है, उन्हें सियासी पार्टियां अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे हमसाया मुल्क भारत में तालीम के ऊपर बहुत तवज्जो दी जा रही है। हम देखते हैं कि उनका तालीमी सिस्टम पाकिस्तान के तालीमी सिस्टम से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वहाँ पे आईटी को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, दीगर टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है। और अभी हमने देखा है कि भारत है, उनका अमेरिका के साथ कोई तालीमी जो पार्टनरशिप है वो भी सुनने में आ रही है कि की जा रही है, ताकि वहाँ के नौजवान जो हैं वो जदीद तालीम में मज़ीद आगे जा सकें। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 चीजें मेरी ये ख्वाहिश होती है, कोशिश ये होती है, मैं इस पे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल ना, क्योंकि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है ना, क्योंकि आपका कंपैरिजन इस वक्त अफगानिस्तान से बनता है, दूसरे ममालिक से, क्योंकि 2 लोग जिनसे आप अलहदा हुए थे, भारत और बांग्लादेश, वो आपसे बहुत आगे जा चुके हैं, कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होती है कि आपको बताऊं आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भारत हो, बल्कि मैं अफगानिस्तान की बातें करता हूं कि किस खूबसूरती से उन्होंने पिछले दौर के अंदर यहाँ पे कोयले के ट्रक लेकर आते थे, लेकिन उन्होंने रुपए में करेंसी लेने से इनकार कर देते थे। वापसी पे सारा डॉलर आपकी एजेंसियों की मर्जी से आपके सबके सामने वो किस तरीके से सारा सक करके वो अफगानिस्तान ले गए, किस खूबसूरती से, और आप बिल्कुल वहां करप्शन फिर करते रहे। हर अफगानिस्तान मैं बल्कि हर पाकिस्तानी को एक चैलेंज करूंगा कि जाकर देखें जो आपके बॉर्डर के हालात हैं जो अफगानिस्तान के साथ लगता है। मेरे यहाँ बैठे वाशिंगटन डीसी में कहते हैं कि वहां के मुलाजमीन महीनों के अंदर करोड़पति हो जाते हैं रिश्वत के हिसाब से, स्मगलिंग के लिहाज से अफगानिस्तान। अब आपका कंपैरिजन मैं नहीं बिल्कुल कर रहा हूं मैं, लेकिन ये बताना चाह रहा हूं कि आपके साथ पड़ोस में क्या हुआ। मोदी साहब अमेरिका में आए थे, उन्होंने जब न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी आए थे, सबसे पहले उन्होंने जो स्पीच दी थी, उन्होंने कहा था कि हमारे पास यूथ है,
अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, तालीम है, हम इनके दरमियान एक टनल बिल्ड करेंगे। वो टनल बिल्ड हो चुकी है, मैं बताना चाहता हूं। और अभी महीना भी पूरा गुजरा जी। स्टेट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस किया जिसको कहा जाता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या न्यू एजुकेशन प्रोग्राम है, NEP है। 20 यूनिवर्सिटीज, भारतीय यूनिवर्सिटीज है, उनके साथ इलाक किया जाएगा यूनिवर्सिटीज का। वीजा भारतीय बच्चों के लिए रिलैक्स कर दिया जाएगा, उनको I-20 की जरूरत नहीं होगी फ्यूचर में। 1 साल पहले वीजा लेके रख सकेंगे, फिर बच्चे वहां भी पढ़ सकेंगे और फिर यहां भी पढ़ सकेंगे उनके बच्चे आके। और फिर जब वो अपनी तालीम डिग्री खत्म कर लेंगे, उनको 3 साल के लिए वर्क परमिट दिया जाएगा। 3 साल के बाद उनकी मर्जी है कि वो ग्रीन कार्ड ले लें यहाँ पे या भारत वापस चले जाए। मोदी साहब ने जो टनल वादा करके गए थे वो डिलीवर उन्होंने कर दी। स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया गया है जिसको एक भारतीय निजात अमेरिकन, मेरा ख्याल है कोलंबिया यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड से पढ़े हैं वो उसको लीड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिलीवरी। अगर ख्वाहिश हो, अगर आपके पास नेशनलिज्म हो, तो चीजें इस तरह होती हैं। 1 महीने के अंदर सामने सारा डिपार्टमेंट पूरा खड़ा करके रख दिया है। एक पूरी एजुकेशन पॉलिसी, एक पूरा पाइपलाइन, एक पूरे वर्क परमिट, एक पूरी हर चीज इकट्ठी करके सामने रख दी गई 1 महीने के अंदर। लेकिन यह कि अगर इस वक्त आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ नहीं है तो नेशनलिज्म नहीं है, आपको पाकिस्तानियत का नहीं पता। मुझे दुख है यहाँ पे वॉशिंगटन DC में ये बच्चे हमारी एम्बेसी के सामने जाके चीखते हैं। यहाँ पे डॉक्टर जो है वो तड़प रहे हैं, उनको पता नहीं पेट का दर्द है, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं है, एक मजहबी कल्ट के लिए है, एक मजहबी ग्रुप के लिए है, एक शख्स वाहिद की परस्ती शुरू कर दी इन्होंने। नौज बिल्लाह। मैं यही कहता हूं कि खुदारा ये 76 सालों में, या इधर मुझे 35 साल हो गए, मैंने आज तक किसी डॉक्टर को पाकिस्तान के लिए तड़पते नहीं देखा। क्या वजह है? क्या वजह है? ये अफसोस है मेरे लिए। मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान के लिए तड़प रहा हूं, पाकिस्तान के लिए चीख रहा हूं, चीखता रहूंगा। मेरी मातरे मिल्लत है जिसको 76 साल से बेआबरू करके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होती कि खुदारा पाकिस्तानी बनने की कोशिश करो। ये पार्टियां, ये चीजें, ये फर्दे वाहिद, ये जो कुछ भी है जिनको सियासी पार्टियां कहते हो, ये सियासी पार्टियां नहीं है। इनको पता ही नहीं सियासत क्या है, जमहूरियत क्या है। इनके ये फ्रेंचाइज है करप्शन की। आप देख लें तीनों पार्टियां। एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको पैदा होते ही कह दिया गया कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान के। दूसरी पार्टी है वो टिकट तक नहीं देती किसी को जब तक अपना कोई फैमिली मेंबर। जुनैद सफदर इज नेक्स्ट इन पाइपलाइन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर फर्स्ट, फिर प्राइम मिनिस्टर। और तीसरी पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं, 27 साल से खुद ही अपनी पार्टी के चेयरमैन है। तो देखिए, और किस खूबसूरती, 3.5 साल की परफॉर्मेंस। अब तो रैकेट सामने आ चुका है ना। उस्मान बुजदार हैं, गोगियां हैं, तमाशे, अब तो सामने रैकेट पड़ा है सारा कुछ। इसको डिनाई किस तरह करेंगे आप? लेकिन कोशिश करें। अगर मुल्क नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, जितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल लूं, पाकिस्तानी ही रहूंगा। मैं 10 मील से भी पाकिस्तानी नजर आऊंगा, तो मैं क्यों ना पाकिस्तान के लिए प्राइड अपने अंदर रखूं। यही मेरे कलमिया या सारी दुख का एक वजह है कि मैं कोशिश करूं पाकिस्तान बचाऊं। ये दूसरे लोग आते जाते हैं, जस्टिफाई करूं कि 1947 में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और फिर बार बार 47 रिपीट करते हैं, जिस तरह जड़ा वाला आपने रिपीट किया। इंसान है वो, लोग जानवरों से भी इस तरह का सलूक नहीं करते जिस तरह का सलूक आपने क्रिश्चियन बरादरी क्यों कहते हैं? क्योंकि बरादरी है आपकी। हिंदू बरादरी क्यों लफ्ज इस्तेमाल होता है? सिख बरादरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो आपकी बरादरी है। लोग अपनी बरादरियों से इस तरह करते हैं जिस तरह जो आप कर रहे हैं। फेथ बेस्ड नफरत, फेथ बेस्ड, फिर और दूसरी सब, मैं और उसको भी छोड़ दें, खैर ये भी मैं गलत मिसाल देने लगा हूं। इब्राहिमिक रिलीजन का हिस्सा है क्रिश्चियंस। आपके कुरान के अंदर हजरत ईसा, हजरत मरियम के बारे में, उनके बारे में लिखा गया, उनके मिरेकल्स के बारे में लिखा गया है। जूदाइज्म, क्रिश्चियनिटी और फिर इस्लाम, ये एक लड़ी का एक हिस्सा है सारे। तो आप उनके खिलाफ भी, अहले किताब जिनको आप कहते हैं, उनके खिलाफ भी इतनी नफरत है। इस दौर के अंदर लोग जानवरों के साथ भी इस तरह का सलूक नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये कि मैं क्या कर सकता हूं, चीख रहा हूं, दुआएं कर रहा हूं, यही, और इसके अलावा मैं क्या कर सकता
بہت شکریہ ساجد صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ساجد طاہر صاحب کو اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔